Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca Ratibul Attas. Kita tata niat kita hadir di majelis ilmu ini semata-mata mencari ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niatnya orang-orang yang saleh. Semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niatnya sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niat pendiri majelis ta'lim ini Al-Habib Agi bin Salim bin Muhammad Al-Attas, yang dengan keberkahannya beliau mudah-mudahan apa yang menjadi hajat cita-cita kita kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita mudah-mudahan sepulang dari majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan dan keberkahan majelis diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang dirundung masalah kesulitan hidup mudah-mudahan seluruh kesulitan diganti dengan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita kesemuanya selalu mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa khususan ila ruh sahib ratib Qudil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, summa la ruh al-muassis fi hadal majlis Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, أنه غشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا الأعظم بقي مغنى محمد بن علي بالوي وأنصلهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عاقل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عاقل عبد الله صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأنصارهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء السعداء الصالحين والأعمال الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة معمول وصلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا وشيخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أنه ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مخنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Falakal hamdu hatta tarda Walakal hamdu idza radita Walakal hamdu ba'da ridha Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Hatta tarisal arda wa man 'alayha Wa anta khairul warithin Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika wa hifdzika wa hirzika wa inayatika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa maradin syadid wa dhi 'ainin wa dhi hiqdin wa dhi namimatin wa dhi su'i dhannin wa dhi su'i nadharin wa dhi su'i kalamin wa dhi baghyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hal wal mal wal aqwal wal ayal innaka sami'ud du'a wa sallallahu bijalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sesepuh, wabil khusus guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walidrus, juga guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali, Ustaz Muhammad Nadim, juga Sayyidil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, beserta para sesepuh yang lainnya. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah
bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah, diringankan langkah kita untuk sama-sama duduk dalam satu majlis, dalam satu taman surga yang ada di muka bumi ini, dengan satu niatan dan satu tujuan. Kita hadir di majelis ilmu dengan harapan duduknya kita di majelis ilmu menjadi sababiyah kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harapan kita, kalau kita sekarang dikumpulkan di taman surga yang ada di muka bumi ini, insyaallah kita berharap kelak kita sama-sama berada di taman surga yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh syafaat beliau dengan diangkatnya doa-doa kita. Kita butuh syafaat beliau dengan ditahannya azab oleh Allah untuk umat manusia ini, semua berkat Nabi Muhammad. Dan harapan kita yang sangat besar adalah ketika kita di hari akhirat tidak berkemampuan lagi untuk mengandalkan pahala amal ibadah kita, karena memang banyak salah dan kekurangannya. Harapan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap takmir Musalla Al-Azhar beserta para tokoh masyarakatnya yang ada di sekitar Kerajaan Barat ini, yang telah berkesempatan pengajian pada malam hari ini teriring doa. Semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini, masyarakat lingkungan musalla, masyarakat Kerajaan Barat, semoga kesemuanya amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita niat dengan harapan Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru-guru kita. Allah menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang salihin. Tujuannya adalah apabila ada ketidakikhlasan kita dalam niat menghadiri ilmu, apabila ada riya, ada tujuan lain dari niat kita menghadiri di majelis ilmu, dengan harapan semoga Allah memasukkan niat kita pada niat-niat orang yang salihin itu, sehingga niat kita terkatrol menjadi niat yang sempurna, niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya Allah menyambungkan niat kita dengan pendiri majelis ini, yaitu guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, dan niat para salihin biniyatil qabul wa tamami kulli sulh husulil ma'mul wa salah sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa alamana wa aslafuna salihun wa alamana wa muassisu hadzal majlis murabbi ruhina Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk orang-orang yang mewakafkan Musalla Al-Azhar ini dan semua yang terlibat dalam pembangunan dan kemakmurannya. Semoga kesemuanya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah.
Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sakit, wabil khusus yaitu saudara kita, keluarga kita, keluarga besar yang ada di Kerajaan Barat ini, khususnya Dokter Gigi Bapak Sudarwanto. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari jamaah malam Selasa, yaitu saudara Arif, putra dari almarhum Ustaz Jailani. Juga saudara-saudara kita yang lainnya, istri atau suami kita yang dekat maupun yang jauh, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman, kesemuanya yang sakit, semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita membaca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Falyatafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisa majuan ini para bapak, ini jamaah kosong ini. Ya, yang belakang biar bisa dapat tempat. Alhamdulillah, ini Kiai Mat tahu ini. Tahu benar. Hadirin rahimakumullah, sambil menunggu Habib, ini kok belum ada kabar lagi, kita baca Fatihah. Jadi beliau tadi sambatan sakit, semoga berkat pengajian beliau sembuh. Lahul Fatihah. Sebelum kita dengar mau'izah hasanah dari Yai Ahmad Ghazali, jika nanti disambung dengan Sayyidil Walid, mari mengambil barokah dari majelis. Kita membaca doa belajar, doa taklim dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seperti yang sering kita baca setiap pengajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin wal hadirat, mari kita selalu niat ta'lim, niat mendapatkan ilmu yang barakah manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat.
kita dengarkan, kita ikuti mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh obatan. Maksudnya pun dari doa yang kita baca nanti disemurkan oleh Yai Mat itu, kita nawa itu ta'allum wa ta'lim, kita niat belajar, mencari ilmu dengan niatan nanti kalau sudah dapat ilmu kita mengamalkan dan menyebarkan atau mengajarkan. Wa tadzakkura wa tadhkir, saling mengingatkan. Kemudian saling mencari dan memberi manfaat, an-nafa' wal intifa'. Kemudian wal al-ifadah wal istifadah, saling memberi faidah. Kemudian wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Anjuran, penyemangat, ajakan untuk at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi. Wa du'a ilal huda, mengajak kepada petunjuk, selalu mengajak kepada hidayah. Sehingga ketika ilmu yang kita dapat dari majelis ilmu ini menjadikan motivasi kita untuk saling berjalan di atas hidayah Allah, di bawah naungan hidayah Allah. Wadalalata 'alal khair, selalu menunjukkan dan mengajak ke arah kebaikan. Hal yang baik-baik, bukan yang jahat, yang salah atau yang bertentangan dengan agama, tapi mengajak orang-orang, diri kita dan orang-orang yang bersama kita untuk selalu ke arah kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tujuannya apa? Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih. Hanya semata-mata kita niat mencari ilmu, kita niat mengajar, kita niat belajar. Ibtigha'a wajhillah, mengharap kita mendapat pandangan kasih sayang dari Allah. Wa mardati, mendapat ridhonya Allah. Wa qurbi, dekat dengan Allah. Kalau kita sudah mendapat pandangan rahmat dari Allah, kemudian kita diridhai oleh Allah, kita dekat dengan Allah, kita mendapat balasan pahala dari Allah. Ini adalah tujuan utama dari ta'lim kita. Apalagi kalau bukan itu tujuan kita. Sehingga betul-betul majelis ta'lim yang kita hadiri itu murni niat kita, duduk kita, ngaji kita, belajar kita, yang disampaikan, yang kita terima, kesemuanya adalah muaranya adalah hanya untuk mencari ridha Allah, tidak ada yang lain. Maka alhamdulillah, sebagaimana yang sudah dipesankan oleh guru kita Al-Habib Aqil Al-Atas adalah imshi 'alat tariq wala tubali bin nas, lurus jalan dengan sesuai yang sudah digariskan di dalam agama, dan ngapunten bahasanya ojo tolah-toleh. Artinya ya sudah, ikuti salafus saleh, orang-orang yang salihin, ikuti lampahannya pun, amaliyahnya, ibadahnya, thariqahnya, semuanya diikuti agar kita menyambung niat kita tadi. Kemudian ilmu yang kita serap menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Itu tujuan makna daripada doa yang selalu kita baca. Semoga menjadikan hati kita bersih dari niat-niat yang tidak benar. Amin ya rabbal alamin. Makaten Yai, nanti akan disempurnakan oleh Yai Ahmad Ghazali. Kematang Yai Ahmad Ghazali wekdal kula sumangga akan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong nanti kalau Habib Rawuh dikasih tahu. Tang ngikil mawon Yai. Boten ketinggal sing Yai. Anu sing mriki boten ketinggal Yai. Panjang. Kersane wae. Sing ngaji sing penting krungu. Lah. Lah nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, makana min nikmatin faminallah. Bismillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna min ahlil ilmi dohiron wa batinan wa tahsyuruna fi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbus samai wa salam, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Al-Qur'ama dumateng para bapak alim ulama, wabil khusus tiang sepuh kita sedaya, guru kita sedaya, pembimbing kita sedaya, Al-Mukarram Ustaz Abdullah Aslam, ugi panjenenganipun Habib Nizar ingkang kita tunggu-tunggu rawuhipun. Mugi-mugi boten wonten alangan lan kabare radi sakit, mugi-mugi diparingi kesehatan, saged kumpul kalian kita saged mirengaken dawuh pengendikanipun, kita saged nimba ilmu saking panjenenganipun. Lan ugi ingkang kula hormati sedaya takmir, pengurus musala Al-Azhar, ugi lingkungan masyarakat Kerajaan Barat, lan para rawuh hadirin rahimakumullah. Ya alhamdulillah Habib niku sampun rawuh menika teng mriki sekedhik kemawon niku kadhewa dipun panggil teng mriki namung jaga-jaga pramila nggih namung keranten sampun rawuh sekedhik ingkang kula aturaken. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula aturaken setunggal dawuh saking Ba'dul Hukama supaya terus pundi kita niku anggenipun gesang niki pikantuk kebahagiaan. Dawuhipun ngaten, as'adun nas man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qanaatun bima fil yad. Artinipun wong sing paling bahagia. Lek kita pengen oleh kebahagiaan dunya akhirat, dawuh Ba'dul Hukama niki enten 3 carane. Pengen bahagia, kita uripe pengen penak, pengen bahagia, niki enten 3 dawuh Ba'dul Ulama. Setunggal napa? Man lahu qalbun alimun, nggadahi ati ingkang ngerti. Ngenten. Manah kita niku ngerti, kita niku menungso lungguhe dos pundi. Ngenten. Kita ngerti nglungguhaken badan kita. Ngenten. Nglungguhne anu wonten kita dadi menungso iki kenapa? Ngenten. Kita lek kapan iki ngerti kedudukan kita minangka menungso, ati kita ngerti kita menungso urip iki kanggo apa? Sangkan paraning dumadi kita menungso iki piye? Kita ngerti. Niku akhire kita niku bakal bahagia, bakal penak uripe. Ngenten. Niki kunci pertama, ngerti. Lah niki dipun dawuhaken supaya kita ngerti, kita butuh ngaji. Kita butuh ta'alum, butuh belajar. Senajan to nganti kaya napa kemawon, senajan sepuh, senajan to rumangsa pun ngerti pun paling pinter, tapi kita tetep butuh niku. Kita butuh ilmu, butuh pengertian. Ngenten. Krana lek tiyang rumin dawuh niku sak dhuwure gunung jek enek gunung neh, ngenten. Di atas langit masih ada langit, ngenten. Kaya napa kemawon niku kita niku jek kathah kekurangane.
Ngenten, mulane kunci pertama lek kita ngomongin bahagia qalbun alim, ati sing ngerti. Ngenten, kita tansaya ngerti lungguh kita tansaya ngerti dos pundi kawontenan kita, mongko kita niku bakal dadi tiyang ingkang langkung bahagia. Kita tansaya mboten ngerti sapa kita niki, lungguh kita niku dos pundi kita mboten ngerti, mongko niku bakal dadi niku gundahe ati, bakal dadi kita niku tiyang sing mboten bahagia, tiyang ingkang boten seneng niki krana boten ngerteni ning awake dhewe, boten ngerti teng kita niku sapa niku boten ngerti. Niki kunci pertama, ngenten, qalbun alim, ngenten, ati ingkang ngerti. Nomor kalih wa badanun sabir, badan ingkang sabar. Kita sabar niku badan kita diajak kita sabar. Sabar terus pundi? Sabar kangge nindakaken dawuh perintahe Allah taala. Nglakoni napa ingkang dados kewajiban kita. Kita tahan, kita sabar ya senajan abot, senajan rekoso. Tapi krana niki kita niku tugas, kita didhawuhi dening Allah, kita tetap sabar, kita tabah. Ngenten. Insyaallah lek kita niku tabah ngadepi dhateng sedaya dawuh perintahe Allah, tugas kita minangka menungso. Nomor kalih kita sabar nalikane diuji dening Allah taala. Kita sabar nalikane kita niku ngempet dhateng karepe hawa nafsu, ngempet dhateng syahwat ingkang ngajak kita niku mboten sae. Kita saged bertahan, kita saged nyegah, sabar bertahan niku dateng godane setan, dateng godane iblis, godane hawa nafsu, insyaallah mongko dadi bahagia. Sing kathah tiyang niku rusake niku mboten bahagia kerusakan niki krana jalaran kita niku namung nuruti hawa nafsu. Kita nderek dateng pengajake setan, niki akhir kita hancur, kita rusak ingkang kathah krana niku. Ngeten. Dadi kunci sing nomor kalih inggih menika badan sabirun, badan ingkang sabar. Lajeng ingkang kaping 3, lha niku Habib sampun rawuh sampun niku mlebet menika ingkang nomor 3 qanaatun bima fil yadi, nrimo apa sing ning tangan kita. Kita nrimo pun niku napa entene kita niku diparingi kados ngeten, pun kita nrimo ning Gusti Allah taala. Ngoten. Badane sabar kita menerima. Kita nrimo, lek bahasane wong Jawa nrimo ing pandum. Ngenten. Kita wis dipandumi, diparingi, didumi kados ngaten pun kita nrimo. Insyaallah lek kita niku nrimo dhateng pandume pangeran, ning ati niki dadi jembar. Ning ati niki dadi enteng. Ngenten. Akhire nek ati dadi jembar dadi enteng, kita urip niku kepenak, kita urip dadi bahagia. Ngenten. Niki dadi napa jenenge niku niki enteng niku sederhana. Dawuhipun Badul Hukama niku sederhana. Lek kita pengin bahagia niku kuncine sederhana 3. Ati sing ngerti, badan ingkang sabar, nrimo ning pandum. Ngoten. Kita diparingi badane kita ikhtiar. Pun kita usaha, kita ikhtiar lajeng diparingi semanten. Nggih pun alhamdulillah kita nrimo pancene bagianku semene iki, ngoten. Kita nrimo dhateng pandume pangeran. Insyaallah ning ati kita niku dadi enteng, dadi jembar, dadi tiyang ingkang bahagia. Niku setunggal kalimah ngaten kemawon nggih. Mangke lek kakean niku mangke niku malah mboten sae. Niku Habib sampun rawuh menika. Kula namung ngisi kekosongan. Pangapunten ingkang kathah atur kula ingkang sekedhik menika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki wau kita sedanten angsal satu ilmu dari orang tua kita Ki Ahmad Ghazali, itu untuk menempatkan diri kita
menyadarkan diri kita siapa diri kita ini sebenarnya. Qalbun alim, hati atau jiwa yang menyadari siapa dirinya. Masya Allah. Kemudian wabadanun sabir, fisik, tenaga yang selalu sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian wal qanaah bima filiyat, nerimo ing pandum. Artinya apa? Tidak serakah, tidak menggunakan aji mumpung sehingga yang tidak halal pun diterjang. Kalau tiga-tiganya sudah kita miliki, menurut yang beliau sampaikan, kita adalah orang yang tenang, yang bahagia. Baik para bapak, para ibu, Habib baru rawuh. Yang belakang sudah ngantuk. Nopo kesirep pun. Oh, siang nggak tidur tadi. Sedikit kami sampaikan, tanggal 18 ini sudah ada tempat. Tanggal 25 yang kosong, mungkin dari jamaah tahlil atau lingkungan yang bersedia untuk pengajian, monggo. Sebenarnya sudah ada jadwalnya, tapi minta mundur ke bulan Oktober yang mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Jadi untuk menjadi gantinya kami tawarkan kepada jamaah, mungkin ada yang ingin berkesempatan. Ya, baik, mari kita lanjutkan pengajian. Kita dengarkan Mau'izah Hasanah, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walidrus dari Tanggul. Falyatafaddalu mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil makan saya itu. Apa Walid? Alhamdulillah ala kulli hal. Salatu wassalam ala maula Bilal Sayyidina Maulana Muhammad alladhi khuluquhu nabiyyun khuluquhu al-khuluqul ladhi lahu azzama ar-rahman fi sayyidil qutubi Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du.
Mari kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini hadis yang ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih semangat? Yakin? Sungguhan? Monggo sambil dimakan rotinya. Habib barusan sudah makan rotinya. Tapi Kiai agak cepat ceramahnya, akhirnya makannya keburu-keburu barusan. Maaf saya terlambat. Saya berusaha berangkat ba'dal maghrib, tapi saya ada sedikit kendala. Semoga barokahnya majelis hadis ini diselesaikan semua masalah, diberi jalan keluar. Ya muhillal mushkilat, ya mujibad da'awat, ya rafi'ad darajat, ya syafi'al amrad, ya qadiyal hajat, ya sami'al aswat. Permudah semua permasalahan hidup kita yang hadir hingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik bersamaan dengan ridha dari Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Mari kita teruskan kajian hadisnya. Hadis yang nomor 3. An Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Muttafaqun alaih. Hadis yang nomor 3 ini datangnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, di waktu kejadian perang Uhud. Ada yang bilang laki-laki itu namanya Amr bin Hamam ibn al-Jumuh bin Haram al-Ansari. Laki-laki itu bilang ke Nabi waktu terjadi peperangan Uhud. Kita tahu perang Uhud itu mahzumin, kaum muslimin kalah karena tergoda dengan ghanimah, harta rampasan, dan melanggar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh pasukan panah untuk tetap di gunung, tidak boleh turun, menang atau kalah. Kemudian kaum muslimin di bawah menang, banyak dapat harta rampasan. Kemudian mereka tergiur, ngapain kita jaga gunung? Wong sudah menang di bawah, musuh sudah pukul mundur. Kita kalau tetap di gunung tidak dapat apa-apa nanti kita. Ayo turun. Tergiur dengan harta rampasan yang di bawah, karena musuh sudah dipukul mundur. Yang satu ngingetin, jangan pesan Nabi menang atau kalah, tetap di gunung. Kita jaga, takut ada musuh yang menyelinap. Tapi memang dunia itu menggelitik, banyak yang kalah. Sekelas beliau pernah melihat wajah Nabi, duduk sama Nabi. Apalagi sekelas saya sampeyan, tidak pernah ngelihat Nabi, tidak pernah duduk sama Nabi. Lemah sekali, gampang kalah. Ini aja kena karnaval sudah berkurang yang hadir. Apa jadi tung-patungan, jadi tan-setanan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, banyak kita ini tergoda dunia, kita kalah. Makanya jangan sok jago dah. Jangan sok jago, kita ini gampang kalah.
Kita baik sekarang kayak gini nih ya karena kebetulan saja Allah ngasih taufik. Bukan karena keimanan kita dan hausnya kita dengan ilmu atau butuhnya kita dengan ilmu sehingga kita mengorbankan semuanya. Mungkin kebetulan saja banyak. Kita soleh sekarang ini juga karena kebetulan saja. Seandainya ada kesempatan maksiat, mungkin banyak yang milih maksiat. Kalau WA HP-mu berbunyi, ada ajakan dari si dia yang cantik, WA satunya berbunyi pengumuman majelis malam Selasa, yang satunya ngajak ketemuan, cantik luar biasa. Uduk singgung nanggung uduk. Singgung nanggung kan resikonya lebih besar resiko daripada manfaat. Ini yang manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Artinya wanita yang dat jamal, wadati mansibin, dati hasabin, punya pangkat dan semacamnya. Maka kemungkinan kita terseret dengan arus nafsu dan terbawa. Sedikit yang menang di antara kita. Dalam Quran itu, siapa yang mengambil ghurfatan, siapa yang mengambil ketika pasukan Nabi Daud, Jalut dan Tolut lewat di sungai, siapa yang ngambil sungai minum di situ, maka dia termasuk yang mengingkari, kecuali yang minum ghurfatan biyadih, satu minuman dari airnya yang sedikit, kalau sedikit dimafu. Tapi ternyata pasukan itu banyak yang singgah ke sungai itu dan minum dan gagal dari ujian, kecuali yang sedikit saja yang setia. Memang sedikit sekali yang setia, yang sebenarnya butuh iman yang kuat. Semoga kita dikuatkan oleh Allah SWT. Di Yaum Uhud, di peperangan Uhud, akhirnya sampai dipukul balik oleh orang kafir. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam menyelinap dari balik Uhud untuk memukul mundur kaum muslimin, sampai membuat dahi Rasulullah luka, membuat gigi Rasulullah patah, membuat berjatuhan sahabat menjadi korban syuhada Uhud sampai 60-an kurang lebihnya, banyak mati karena kesalahan pasukan pemanah yang tergiur dengan ghanimah, harta rampasan dunia. Dan dari zaman dulu sampai hari kiamat itu terulang-ulang, yang membuat kita kalah di banyak lini kehidupan. Pasti penyakitnya adalah dunia. Dari semua kehidupan sudah dari awal ceritanya sama. Itu ibrah. Kita kalah dari banyak lini kehidupan, pasti ujung-ujungnya kalau dibahas bab dunia ini. Jadi udahlah, jangan main-main dengan bab dunia. Walaupun kita hidup di dunia harus bermain dengan dunia, tapi hindari semaksimal mungkin untuk tidak sibuk dengan dunia berlebihan, karena pasti melalaikan. Ndak bisa saya jaga, pokoknya aku suki, pokoknya aku iso lancar tokoku insyaallah. Ojo wis, pasti kalah. Pasti ada yang jadi korban. Ima Qur'anmu yang tadinya istiqomah sejuz satu hari, ima sholat jamaahmu yang pasti akan ngurangi. Ojo wis, minta aja kepada Allah perlindungan dari licik dan licinnya dunia supaya kita selamat. Jangan jadi Sa'labah kedua yang minta kaya dan akan jadi orang yang hebat. Kata Nabi, sedikit kau syukuri itu lebih baik. Enggak, doakan kaya, aku akan baik. Sedikit syukuri baik. Enggak, doakan kaya, aku baik. Akhirnya dikasih beneran dan ninggalin jamaahnya, ninggalin Jumatnya, sampai ninggalin semuanya. Na'udzubillahi min. Jadi apa kata Habib? Jangan sok jago. Kita walaupun kita memang jago-jagoan semuanya ini, ya, cowok semuanya kan, tapi jujur kita lemah. Ujung dari cerita dunia pasti menghinakan, pasti bikin pecah belah antara teman dan saudara yang sudah rapi. Saya aja untuk menjaga hubungan baik saya dengan Ustadz Ali, saya tidak boleh cerita dunia. Atau bisnis kerjasama, kalau bisa jangan. Lebih baik kerjasama jadwal saja.
Saya punya kenalan namanya Syekh Ali Bafadhal. Dia dulu pernah ke sini, ada di Tarim Hadramut, alim faqih. Saya pernah bawa tamu ke Hadramut, bawa rombongan ke Hadramut bersama Kiai Bogowi, Yasinat. Saya tidak pernah urusan dunia sama dia, urusan ilmu saja. Pas ketika saya minta tolong ke dia supaya nyiapkan hotel, nyiapkan kendaraan, nyiapkan makan, cateringan, traveling gitu ya. Nyampe di Hadramut, ya pas saya lihat kan beda umroh sama Hadramut. Umroh itu Saudi itu negara mewah, hotelnya bintang 5, bintang 4. Kalau di Yaman bintang Kejora. Nah memang negaranya kan perang dan semacamnya. Sehingga sedikit saya ada komplain gitu, makannya telat atau gimana ke dia. Kan dia mengeluarkan satu kalimat kepada saya. Ini yang saya takutkan Habib. Saya tidak ingin muamalah dengan Habib urusan uang, urusan dagang, padahal itu profesional kita, travel gitu loh. Karena saya takut pasti ada hal yang tidak cocok, pas akhirnya membuat perpecahan antara kita. Dunia itu manis tapi licik. Saya takut ini. Dia mengingatkan saya begitu. Padahal saya komplain karena sedikit ada hal yang, artinya nasihat teman saya di Jember, biarkan saja hubunganmu dengan orang lain itu urusan ilmu, urusan agama, jangan pernah urusan uang, jangan urusan dunia, karena ujungnya pasti akan tukaran, pasti akan permusuhan. Ada santri saya di Ajung, dia manajer di sebuah perusahaan, dia memegang keputusan di sebuah perusahaannya, bisa apa kata dia. Beberapa kali saya ingin ngajak kerjasama gitu. Saya punya jamaah, punya lahan yang bisa ditanam dan semacamnya. Saya mau ngajukan, minta maaf Habibana, jangan. Kenapa? Licin, bahaya. Pasti nanti saya takut suul adab. Artinya memang dunia itu memang walaupun disulap dengan kadang tijarah, kadang profesional, tapi ada celah untuk memecah belah kita. Sensitif sekali uang itu, betul? Kita hubungan begini aja, jangan jual ke saya jangan beli ke sampean. Kita urusan hadis saja. Sampean nang pasar monggo dodolan wewe, kerja silahkan, tapi pasti panas di sana itu. Dinginan mana, di sini sama di pasar waktu jual beli? Iya karena malam sekarang ya. Ada kipasnya. Wela jujur memang panas, debat dan semacamnya karena gharad duniawi, waliyadzubillah. Jadi dari dulu pelajaran pertama dari Habib, dari dulu sampai sekarang bahkan sampai kiamat, cinta dunia adalah sumber dari malapetaka, sumber dari semua perpecahan antara sesama, sumber dari semua musibah, sumber dari semua penyakit. Tidak pernah datangin kesenangan, ketenangan. Bohong. Dunia itu mendatangkan kebahagiaan. Bohong. Oh ada uang kan tidak tenang beb. Tidak ada uang tidak tenang. Ada uang pun tidak tenang. Ya kan? Kalau memang uang itu bikin tenang, dunia itu bikin tenang, ada uang pun kadang kita tidak tenang. Terhantui dengan keinginan ini. Sudah ada mobil, sudah rumah ada, ingin jadi bupati. Keinginan ini sampai kadang menghalalkan segala cara, ingin jadi ini, ingin jadi itu, dan begitulah. Jadi jangan mau tertipu, pasti ujung ceritanya adalah celaka. Ingat cerita Nabi Isa yang pernah saya ceritain dulu, yang megang Allahumma Muhammad. Nabi Isa sama muridnya megang roti 3, satunya dimakan Nabi Isa, satunya sama muridnya, satunya disimpan. Nabi Isa ke sungai ngambil air, setelah pulang rotinya tidak ada. Ternyata ditanya, kamu yang makan? Enggak, bukan saya. Sudah. Sampai Nabi Isa jalan menyeberangi sungai, jalan tanpa jembatan. Billadzi araka hadhil ayah, demi zat yang memperlihatkanmu mukjizat ini, ngaku kamu yang makan roti. Enggak, bukan saya.
Padahal sudah lihat mukjizat. Kemudian ada burung terbang dipanggil sama Nabi Isa. Ketekan burungannya itu. Burungnya datang kemudian disembelih, dipanggang, dimakan. Tinggal tulangnya. Nabi Isa doa, hidup lagi. Daging-daging tumbuh lagi, terbang lagi. Demi zat yang memperlihatkan ayat ini. Ngaku, kamu yang makan roti tadi. Enggak, bukan saya. Tidak mempan, padahal mukjizat. Orang yang itu makanan itu termasuk dunia. Al-mat'um, masyrub, itu dunia. Sampai yang terakhir Nabi Isa bikin tanah di genggam begini, kayak onde-onde begitu, 3. Nabi minta sama Allah jadiin emas. 3-tiganya jadi emas. Kata Nabi Isa, 1 punyaku, 1 punyamu, 1 untuk yang makan roti. Baru ini ngaku, saya yang makan. Kalahnya sama dunia. Mukjizat tidak mempan. Lihat ayat kebesaran Allah tidak mempan. Sama dunia kalah dia. Saya yang makan. Kok tidak ngomong mulai mau? Ya karena ada emas. Kata Nabi Isa, karena kamu berbohong, ambil semua 3 butir ini, 3 genggaman ini, ambil semua untukmu. Tapi hadza firaqun baini wa bainak, ini perpisahan antara aku denganmu. Kau tak pantas bersama dengan aku. Ambil duniamu, kau tak pantas dengan Nabi Isa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat nih ujung ceritanya, bagaimana dunia mempekerjakan pencintanya ya apa? Jalan dengan emasnya yang 3 gelundung tadi, 3 genggam tadi, ketemu sama Qutta Utorik, perampok di jalan. Di jalan ya apa? Bawa emas, mau dibunuh, serahkan, kalau tidak tak bunuh. Dia licik, tenang, emasnya ada 3. Daripada kita bunuh-bunuhan, ada yang mati, ada yang luka, lebih baik kita kerjasama. 3 emas ini satu-satu. Karena perampoknya 2. Oh oke. Daripada tumpah darah, satu-satu. Setan ketemu setan ini sudah. Apa yang terjadi? Tetap musyawarah, jalan sudah panjang, lapar. Sebaiknya ada yang nyari makan, beli ke pasar makanan. Kamu pergi ke pasar, kita nunggu di sini. Baiklah. Di jalan mikir, kok saya yang disuruh-suruh. Wong kita tidak ada pimpinan, tidak ada anak buah. Ini tak kasih makanan, tak kasih racun sama saya. Yang 2 di belakang mikir jelek juga. Nanti mulai untuk makanan kita keroyok, bunuh. Sama-sama niat mau membunuh. Yang ke pasar niat mau ngeracun makanan, yang 2 di belakang siap untuk nikam dari belakang. Apa yang terjadi? Bawa makanan beracun, nyampe langsung ditusuk dari belakang, mati yang bawa makanan. Ketawa-ketawa yang 2 ini siap makan. Setelah makan habis, mati juga kena racun. Coba. Emasnya ada, orangnya lewat Nabi Isa, jasad 3 tergeletak, emas 3 ada di sampingnya. Kata Nabi Isa, hakadad dunya taf'alu ala sahibiha. Begitulah dunia memperlakukan para pencintanya. Semua musnah, semua hancur, dunianya masih tetap ada. Banyak di antara kita pencinta dunia yang diperlakukan sama dunia. Rumahnya tetap ada, megah, orangnya wis tompes mati kapira. Betul? Kecolongan sholat sudah sampai jadi korban, tidak berjamaah, tidak Quran, tidak nangis ke Allah gara-gara itu. Sampai sebulan, setahun tidak nangis ke Allah, tidak khusyuk, tidak kangen sama Nabi. Jadi korban semuanya. Mutiara-mutiara yang harusnya kita dapat hilang gara-gara dunia. Kitanya mati, dunianya terkumpul, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Begitulah dunia memperlakukan para pencintanya. Begitu sabda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi ujung-ujungnya pasti tidak enak. Wis, jangan tertipu, jangan diambil, jangan disemuakan waktu dan umur kita. Cukup. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Semoga kita diselamatkan dari cinta dunia. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi kesolehan kita yang sekarang ini hanya kesolehan mumpung saja. Haji mumpung kata Ustaz tadi. Mumpung tempat air soleh aja. Mumpung gak ono maksiat aja ini. Wailah kita ini hamba yang lemah. Nahnu du'afa. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada apa di perang Uhud? Orang laki-laki ini nanya sama Rasulullah, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana jika kamu lihat saya ini kalau dibunuh, terbunuh,
di medan perang Uhud ini, di mana posisi saya? Dan sahabat ini nanya dulu ke Kanjeng Nabi, kalau saya terbunuh di medan perang, saya di mana ya Rasulullah? Jelas no. Saya tidak mau mati konyol. Ayo sing jelas. Kalau saya mati, di mana saya Rasulullah? Surga apa neraka ini? Sing jelas. Begitu sahabat ingin memastikan posisinya. Tidak mau mati konyol, tidak mau celaka. Ingin nyampe ke tujuannya, cita-citanya adalah di mana? Aina ana, di mana? Bukan berarti sahabat itu tidak tahu, jauh-jauh hari sudah tahu lah bahwa kalau mati syahid ya surga, ikut perang sama Nabi tujuannya ya Tapi sahabat itu nanya lagi, ingin memastikan supaya ada kekuatan baru untuk maju ke medan perang. Aina ana, di mana saya Rasulullah? Kata Nabi, fil jannah, ya di surga. Nabi dengan yakinnya memastikan bahwa kalau kamu mati di medan perang Uhud itu, kamu di surga. Karena kalau sudah Nabi bilang di surga, berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga. Fa'al qotamarat. Kemudian sahabat itu melempar beberapa biji kurma, kunna fi yadihi, tadinya ada di tangannya, dilempar. Tidak perlu dimakan dulu. Tsumma qatala hatta qutila. Kemudian maju ke depan untuk berperang sampai ternyata dibunuh dan mati syahid. Tidak sempat mengunyah kurmanya dan segera, karena ini babnya mubadarah, bersegera untuk berbuat baik, tidak menunda-nunda waktu. Kurma itu tidak perlu dikunyah dan langsung tampil di medan perang untuk mati syahid, menjemput sorga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah bentuk dari semangatnya sahabat dalam bersegera dalam kebaikan. Tidak mau menunda-nunda kebaikan, walaupun hanya cuma beberapa butir kurma yang harus dikunyah, butuh waktu hanya 1 menit 2 menit, tapi itu bagi mereka ini memperlambat masuknya saya ke surga. Sampai dilempar, tidak perlu dimakan, dan dia tampil di medan perang. Ini bukan maju untuk jalan-jalan, maju mau perang ini. Kalau kita kan maju ke belakang ini, takut kita. Beliau, para sahabat, seakan-akan surga terlihat dari bayang-bayangan pedang mereka. Tidak pernah takut dengan yang namanya mati, karena yakinnya di atas rasa takutnya dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum berangkat mastiin dulu, aina ana, di mana saya? Ojo mati konyol, takut saya salah niat, mastiin dulu. Ini juga pelajaran dari kita. Sebelum kita mubadarah bil khairat, pastiin dulu. Mau nyumbang, bagus, segera. Tapi berhenti sebentar dulu, tata niat dulu. Pastiin dulu benar-benar Allah yang kau maksud, surga yang kau inginkan. Pastiin dulu, tidak ada orang lain, benar tidak ada orang lain, benar murni, benar ikhlas, baru. Itu taftis namanya, meriksa. Kadang kita kan tidak langsung aja, karena mubadah segera tapi hati tidak diperiksa. Akhirnya jadi amal yang habaan mansura, seperti debu yang kena angin, tidak berbekas akhirnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini perlu kita tanyakan. Taib. Selanjutnya, hadis Ar-Rabi, hadis yang nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam agif ala ismih, tidak jelas namanya. Ada yang bilang Abu Dzar Al-Ghifari. Yang nanya laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu nanya, ayyus shadaqah a'zamu ajran, sedekah apa yang paling besar pahalanya, yang paling agung pahalanya ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, itu nanyanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu banyak, tapi yang paling afdol sedekah yang bagaimana ya Rasulullah? Yang besar pahalanya, yang agung pahalanya. Kemudian Nabi menjawab, anta saddaqa
yaitu engkau bersedekah wa anta sahihun, engkau dalam keadaan sahih, syahihun, asyuh artinya lebih luas dari bukhul, yaitu dari kikir. Kamu sahihun, sehat, syahihun, lebih luas dari kikir atau sejenis, dalam keadaan eman, kikir. Kau bersedekah dalam keadaan eman, paling harta yang paling kau punya itu. Takshal faqr, dan kamu takut melarat. Subhanallah. Sedekah yang paling besar itu yang paling besar perjuangannya. Posisinya kamu lagi eman, tidak mau berbagi, bakhil, kemudian kamu takut melarat, kalau saya kasih ini nanti kurang uang saya. Nah, ketika yang kayak gitu-gitu tuh kamu lawan, tetap kamu sedekahkan. Wah, itu paling ademnya sedekah itu. Paham maksud saya? Dalam keadaan sehat, kemudian kamu dalam keadaan syahihun, bakhil, di hati ini berat, yang mau sedekah berat, ya kan? Dan kamu khawatir takut melarat. Tokno 100 berarti kurang duitku. Nah, ketika kayak gitu kamu lawan, tetap kamu sedekah, itu paling besarnya pahala sedekah. Karena kadang kita ada di posisi yang kita tidak bakhil, duit akeh, tidak takut melarat, lancar, itu biasa, perjuangannya biasa. Yang hebat itu kalau sedekah lagi iman-emannya, dan lagi berperang lawan nafsu. Ini lihat di tokno dikekno gak duwe aku, tapi tetap dikekno, hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahim tuh? Semakin kuat perjuangan dalam jiwa, semakin besar pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Seperti ceritanya Habib Abu Bakar Adni yang saya ceritakan tadi malam, dan Habib Hussein. Beliau banyak kambingnya, ratusan kambing. Ada tamu satu disembelihin 40 kambing, biasa karena banyak. Ngeluarkannya itu tidak berat karena banyak. Tapi Habib Hussein adiknya, ada tamu cuma dikasih potongan roti campur telur separuh. Secara nominal, bagusan yang Habib Bakar yang 40 kambing dibanding sama roti separuh. Nah, tapi tidak dilihat dengan nominalnya, lihat keluarnya dari mana. Habib Bakar memang kambingnya banyak, wajar ngasih 40 kambing, ribuan kambing jadi kandangnya. Habib Hussein cuma punya roti satu, separuhnya untuk anaknya, separuhnya untuk suami istri. Di hari itu prai tidak makan, dikasihkan ke tamu. Hartanya memang cuma itu, yaitu yang lebih besar, karena masyaqqah lebih berat, sampai ngalah untuk dirinya. Paham tuh? Dari sini Rasul bersabda, kadang 1000 bisa nyalip 1 juta sedekah itu. Tergantung keluarnya dari mana. Uangnya 1 miliar, ngasih 1 juta. 1 miliar itu kan 1000 juta. Pernah delok duit 1 miliar, Pak? Masa kerungut toh. 1000 juta dikurangi 1 juta, sisa berapa? 999. Kan 1 juta dak luang. Ada orang dak duit kecuali 100.000, ditokno kabeh 100.000. Secara nominal 1 juta sama 100 banyak 1 juta, tapi lihat keluarnya dari mana. Mana yang lebih besar perjuangannya lawan hati itu yang lebih besar pahalanya. Paham tuh? Jadi jangan ngenteng nyumbangi cuma 5.000. Loh, dia punya uang cuma 10.000, separuh hartanya dikasihkan, itu lebih hebat. Wah itu loh nyumbang 1 juta soke, ya soke wajar, duit akeh, biasa kayak gitu. Paham tuh? Makanya kata Nabi, afdhalus shadaqah, yang kamu sedekah dalam keadaan kamu eman, butuh, dan kamu takut dengan kefakiran. Kemudian wa ta'mulul ghina, dan kamu berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Posisinya lagi kayak gitu, lagi seneng-senengnya sama kaya, eman-emannya sama duit, pas sedekah. Hebat itu. Hebat tidak? Bisa tidak? Banyakan kalah kita. Gagal yang mau sedekah. Tapi karena perlawanannya, perjuangannya berat, maka itu yang paling besar pahalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wala tumhil hatta idza balagatil hulqum,
Wala tumhil ay la tuakhir, jangan kau perlambat. Hatta idza balagatil hulqum, jangan kau perlambat sedekahmu sampai idza balagat, sampai nyampe-nya ruh kepada hulqum, tenggorokan. Jangan sampai kau perlambat sampai ruh nyampe ke dada atau ke tenggorokan. Wala sadaqah wala syai' min tasarrufati bil itnam. Jangan sampai kamu memperlambat sedekahmu sehingga nyawamu sudah sampai ke kerongkongan. Jangan perlambat, ini pesan Rasulullah SAW. Karena kalau sudah nyampe ke kerongkongan percuma. La innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kalau sudah nyampe ke kerongkongan tidak diterima nantinya. Qulta, kemudian liya'sik minal haya ausaita li fulan. Kamu bilang kepada orang, karena kamu putus asa dari kehidupan, akhirnya kamu berwasiat kepada fulan, li fulan kada, li fulan kada, aku berwasiat untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Wa qad kana li fulan, wa qad kana li fulan, dan itu sudah benar-benar untuk fulan bi fulan. Artinya wasiatmu yang sudah kau sampaikan itu al-dhahir an hadza min babil iqrar lal wasiyah. Wasiat ini fi dalam kehidupan sebelum sakaratul mautnya, itu wasiat. Fi maradil maut, dalam sakit untuk menghadapi sakaratul maut, keluar untuk diwasiatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam manahu idza sara lil waris in sha'a abtalahu wa in sha'a ajazahu. Wa qala ghairuhu yahtamil an yakuna al-murad bin al-jami' al-musilah. Jadi ini menyampaikan wasiat sebelum matinya. Jadi jangan bersedekahlah. Jadi begini, paling afdolnya sedekah yaitu ketika kamu eman dengan barang, dengan hartamu, dan kamu bertakut melarat, dan kamu ingin kaya. Saat posisi seperti itu kamu sedekah, itu paling besarnya pahala sedekah. Dan jangan pernah menunda-nunda sedekah itu hingga sampai nyawa sampai pada kerongkongan. Kemudian kalau kamu berkata saat kamu berada di fi maradil maut, dalam sakit yang menghadapi sakaratul maut, itu namanya wasiat. Baru kamu sampaikan ini untuk fulan, ini untuk fulan, segera disampaikan. Itu hukumnya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari thuluth, tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat wirasah peninggalan dari si mayit. Jadi saya wasiat untuk anak saya separuh harta saya, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat tarikah dari peninggalan si mayit. Wasiat untuk orang lain, dan itu pun tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Uang saya separuh tak kasihkan fulan bin fulan, tidak boleh. Nanti kalau mati yang dikasihkan bukan separuh tapi sepertiga. Itu wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Allahu a'lam bissawab. Jadi itu pelajaran kita malam hari ini, yaitu la tumahil atau la tumhil. Jangan menunda-nunda apa yang diinginkan dari perbuatan baik, dari sedekah. Dan yang paling baik dari sedekah dalam hadis ini adalah saat kita sehat dan saat kita membutuhkannya, eman dan takut melarat, dan kita ingin kaya tapi kita tetap bersedekah, itu pahalanya lebih besar karena perjuangannya juga lebih besar melawan hawa nafsu dan jiwa hati kita yang mengajak pada kebakhilan atau kekikiran. Itu dia yang harus kita amalkan. Kalau lagi enteng, lagi enak, lagi daeman karena banyak, ya biasa. Tapi kalau lagi tidak ada kecuali yang itu, kamu eman-emani tapi kamu sedekahkan, itu adalah hal yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa. Jadi kita ini ngasih jangan bangga, sedekah. Wis mari, biasa aja. Kalau kamu ngasih sesuatu yang tidak berat bagimu. Ngasih uang setelah majelis taklim biasanya ada songkok berjalan, betul? Biasanya di mana-mana tuh kotak berjalan, ini songkok yang berjalan. Kira-kira ngasih 5.000 berat enggak?
Kata orang Inggris, eke pataki. Ikhlas enggak? Ikhlas banget. 2000 apalagi gak didelok blas. Karena ke kamu ndak ngefek sekali, ndak berat sekali, ndak berharga. Tapi kalau kamu ngasih 100.000, berat dah? Berat. Weman. Itu yang paling besar tantangannya di hatimu, yang paling besar pahalanya untukmu. Bisa dicoba 100.000 dikeluarin? Mana pasukan songkok ini? Ini kalau satu san ini bisa dapat 10 juta ini. Insya Allah ini. Mau yang lebih besar pahalanya apa yang ringan-ringan saja? Masa sudah ikut majelis malam Selasa 20 tahun 2000 itu. Istiqomah 2000 itu. Yang paling berat ke jiwa itu yang paling besar. Kalau mau ngamalkan hadis ini, ya sekarang waktunya. Sekarang waktunya sebenarnya. Tapi apa ada Beb orang yang lost kayak gitu Beb ngasihnya? Ada. Orang kalau di hatinya dibersihin sama Allah. Saya ketemu kemarin saya ketemu. Sampai enggak usah ketemu, takut ketularan. Bahaya. Kemarin saya ketemu orang namanya Haji Jupri. Siapa? Jenggotan kayak saya, orang luar biasa. Dia orang kaya tapi kayaknya orang los gak rewel kayaknya. Boleh saya cerita ya? Biar jadi pelajaran, siapa tahu ada yang niru. Semoga niru dan kena ke saya lagi nanti ini. Habib ini kan kemarin beli mobil. Karena saya suka ganti-ganti mobil kalau ke Ambulu kan. Maksud sampai enggak lihat. Mobil ini Bapak harganya 405 juta. Biar enggak ngantuk sampean tak cerita nih permobilan saya ini. Berapa? 400. Saya nawar 375 juta. Banyak enggak? Telepon nama saya. Ya Habib, tak kenal saya ini. Cuma telepon. Katanya Habib nawar 375. Iya Pak Ji. Kalau boleh 370. Boleh Habib, boleh. Tak kenal sama saya 370. Anu Pak Ji, nomornya bulan 11. Pajaknya. Enggak apa-apa Beb, 360 Beb, 360. Biar saya yang bayar pajaknya. Saya jawab lagi, ya kalau boleh 350 Pak Haji. Boleh Beb, langsung gak mikir. Malaikat ini kata saya. Saya berapa kali jual beli mobil kel-engkelan tukaran gak dimari. Kok ini kok langsung boleh 350. Subhanallah. Sore-sore telepon lagi sama saya. Beb, jangan 350 Beb. Berarti bucu ini naik ini kata saya. Burung ini mas saya ini dapat. Jangan 350 Beb. Terus 250 Beb. Majan turun. Turunnya 100 lagi. 250 Beb. Loh, serius sama? Iya Beb, ini saya mau antar ke Tanggul sekarang. Saya tidak pernah ketemu. Ongkuan sih. Iya Beb. Iya. Sudah. Setengah 12 malam nyampe ketemu sama saya. Saya setelah pengajian datang setengah 12 malam. Ya puji, Masya Allah. Orangnya nih jenggotan, ahli ibadah tuh nampak gitu, khusyuk. Makanya yang jenggot-jenggot nih insya Allah ada model lah untuk saya gondol-gondol lagi loh. Minggu depan Ridwan harus sudah berjenggot ya. Kemudian kaci ini Beb, sini Beb, mau bisik-bisik. Beb, jangan 250 Beb. Loh, sing kena 150 saja. Subhan. Terus yang 100 untuk menara masjid. Mak ngeding kabar menara kata saya. Kapan saya cerita
Duh, beneran nih? Iya, bayar 150, yang 100 untuk masjid. Subhanallah, masih ada ya orang seperti antum sekarang ini. Jadi harga mobil 400 juta dipotong tidak tahu berapa juta dalam waktu singkat. Dia tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Lain saya kalau misalnya kenal sama Cak Ridwan, sudah kenal, Cak Ridwan ngasih 10 juta, gak ketun. Karena dia tahu saya sudah ngaji. Oh sudah, tidak getun. Yang getun tuh gak ngei-ngei. Ya maksud saya tuh, ini tidak pernah kenal, tidak pernah tahu. Oh Habib Miswar, tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bisikan malaikat yang mana. Artinya orang baik itu masih ada yang seperti itu, tidak perhitungan dan tidak takut melarat. Dan dalam Sama'il, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yunfiku ma la yakhshal faqr. Rasulullah itu berinfak dan tidak takut melarat. Saya doakan sampean ketemu dengan orang yang seperti ini. Penyaring aminnya. Semoga sampean ketemu dengan orang yang dermawan seperti ini. Sampai dapat rezeki besok. Kalau dapat telepon saya. Nah potong pajak ya. Artinya yang seperti ini masih ada hamba-hamba Allah al-asqiya, orang yang dermawan itu masih ada. Dan katanya orang yang dermawan itu masuk surga lebih dulu. Ketika diadili orang alim mau masuk surga, stop. Di-stop sama orang yang dermawan. Jangan, saya dulu yang masuk surga. Duh, kok bisa? Ya, saya yang infakin uang kepada orang alim itu sampai belajar beli kitab kan dari saya. Oh, ya betul-betul. Ayo masuk kamu yang dermawan, masuk dulu. Orang alimnya di belakangnya. Kalah orang alimnya. Orang alimnya ngacung lagi. Ya Rab, benar, aku dibantu sama orang dermawan, donatur, beliin kitab, siapkan majelis. Tapi orang dermawan itu tahu keutamaannya bersedekah dari ilmuku. Dari ilmunya orang Jadi saya menjadi penyebab orang dermawan itu berderma karena tahu dari ilmu saya. Akhirnya sama malaikat mundur, kalah menekon. Orang alim yang masuk duluan. Akhirnya orang alim yang mengamalkan ilmunya lebih dulu masuk surganya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya dermawan plus alim lagi, ngamalkan ilmunya lagi, maka dia di barisannya di belakangnya para nabiyin, hanya beda 1 derajat dengan nubuah, dengan makom kenabian para bapak sekalian. Saya doakan semoga bisa diamalkan. Selamat bersedekah. Songkok tolong disiapkan. Uang yang terbanyak tolong diamalkan. Siap ngamalkan? Ayo kita siapkan. Saya juga mau ngamalkan juga. Kayaknya tadi ada yang nyabis sama saya ya. Tidak tahu nyabis. Tidak usah dilihat ya, tidak usah dilihat ini. Sing jelas ini untuk orang yang urek. Mana songkok Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Amalkan ilmu. Ya, mudah-mudahan jadi amal yang diterima. Niat untuk sedekah ini menyembuhkan penyakit. Amin. Sedekah ini untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Amin. Sedekah ini untuk menyatukan dan mensakinahkan rumah tangga kita. Amin. Sedekah ini untuk memancing datangnya rezeki yang lebih barokah untuk kita. Amin ya Rabbal. Undangan, songkok itu undangan. Ya, cepetan biar yang 2000 lemparnya lain ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan dipakai untuk dakwah, untuk majelis, biar majelis kita ini dan ini celengan tidak hilang. Insya Allah diambil lagi nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimin Fatihah dengan niat yang bersedekah dapat balasan dari Allah yang lebih baik dan barokah, sehat untuk penyakitnya, jalan keluar untuk masalah hidupnya, soleh dan soleha untuk anak-anaknya, lancar untuk usahanya, bersih untuk hatinya, pengampunan untuk dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Ini yang saya dapat sampaikan, semoga bisa diamalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalimat sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada guru-guru kita, yaitu Al-Habib Nizar, yang walaupun beliau dalam kesulitan, ada muskilah, tapi alhamdulillah masih menyempatkan hadir. Juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Ghazali, yang kesemuanya tadi sudah menginfakkan ilmunya kepada kita tanpa kita dimintai bayaran. Beliau-beliau sudah menginfakkan ilmunya kepada kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau setiap kita hadir ke majelis ilmu, lalu kita mendengarkan dengan baik, yang diawali sebelumnya niat ta'allum, lalu kita mendengarkan dengan baik, memperhatikan, maka kita pulang mendapat tambahan ilmu. Itu kalau sekali kita hadir di majelis ilmu. Kalau seandainya kita setiap malam Selasa atau malam-malam yang lain juga kita hadir di majelis ilmu, minimal kita setiap hadir mendapat tambahan ilmu. Tidak ada satu yang sangat menggembirakan kita adalah ketika bertambahnya ilmu, dan ilmu itu memberikan manfaat kepada kita untuk kita bisa memperbaiki diri. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kalau hati kita dimudahkan oleh Allah. Langkah kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke majelis-majelis yang membawa manfaat. Memang satu ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada putranya, "Hai anakku, pilihlah majelis yang ketika kau datang ke majelis itu, seandainya kamu seorang alim, kamu bisa memanfaatkan ilmumu. Kalau kamu kebetulan orang yang tidak punya ilmu, kamu bisa belajar. Dan kalau kebetulan kamu dalam keadaan mempunyai satu hal kesalahan, maka di majelis itu kamu akan mendapatkan nasihat. Dan seandainya kamu lupa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka di saat kita hadir ke majelis, kita akan diingatkan. Paling tidak ada majelis yang harus kita pilih, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim tadi. Jangan sampai kita memilih majelis yang ketika kita hadir bukan memperbaiki hati dan pikiran kita, justru malah
membawa kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu kebahagiaan bagi kita. Para bapak, ibu yang saat ini hadir di majelis ini, tadi Pak Yai Ahmad Ghazali sudah menyampaikan kepada kita bagaimana orang yang bahagia. Lalu apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar tentang bagaimana kita harus menyikapi kehidupan di dunia ini. Untuk dunia, katanya ulama, jadikan dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau dunia itu ada di hati kita, maka iman itu terdesak. Maka apa yang dikatakan oleh beliau tadi sangat pas dan tepat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang menggenggam dunia dan bukan yang diperbudak oleh dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ringan di dalam menjalani sisa hidup kita untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua ketika dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian tadi himbauan atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam. Baik, untuk selanjutnya pengumuman pengajian rutin malam Sabtu Hidayatul Ummah yang akan datang bertempat di kantor atau di Balai Desa Ambulu, di kantor Desa Ambulu, dengan penceramah Gus Fikri. Kami ulang, pengajian rutin malam Sabtu yang akan datang bertempat di Balai Desa Ambulu dengan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Musaddiq Fikri atau Gus Fikri. Kemudian untuk pengajian rutin malam Selasa yang akan datang merupakan pengajian akbar, yaitu dalam rangka mengawali, menyambut atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bertempat di Darud Dakwah Timur Pasar Ambulu. Pengajian akbar dengan penceramah Al-Habib Ahmad bin Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta. Dan yang kedua Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Yang ketiga Al-Mukarram guru kita Al-Habib Nizar Al-Idrus dari Jawa Timur. Sing duwe pengajian ini. Baik. Nah, kemudian mumpung yang dari jauh-jauh ini hadir, maka kami minta keikhlasannya untuk ngambil pengumuman di Mas Adi untuk diumumkan di hari Jumat di masjid atau di Jamaah Tahlil. Mohon bantuannya yang jauh-jauh, baik dari Pontang, dari Sidodadi, Jenggawa, Kemuling, Buker. Mungkin yang dari Wuluan ada, monggo dibantu untuk mensiarkan atau pengumumannya, dibantu mengedarkan. Cukup. Kemudian seperti tadi yang sudah kami sampaikan, untuk tanggal 25 September mungkin ada yang bersedia untuk ketempatan pengajian bisa berhubungan dengan kami, dan itu tanggal
10 maulid. Kalau pengajian yang akan datang insya Allah tanggal 3 bulan maulid. Jadi dalam bulan maulid ada 4 tempat. Tanggal 18 di Maktab September 3 maulid, 25 September masa kosong tanggal 10 maulid. Kemudian tanggal 2 Oktober insya Allah tanggal 17 maulid di Masjid Habib Nizar, jadwal dan juga dalam rangka memperingati maulid. Kemudian tanggal 23 maulid insya Allah bertempat di Timur Pasar dengan penceramah Gus Firjon, insya Allah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Doa akan dibacakan oleh Habib Nizar untuk diri kami akhiri. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتكيا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة